देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और सरदार इंदरप्रीत सिंह जी। दोनों को जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। थैंक यू जी, थैंक यू रंधावा साहब। अपने अपने दौर का अपना ही हुसन होंदा है। संगत दर्शन बादल साहब का सिग्नेचर कदम सी सत्ता च, और वो अक्सर अमले फैले दे नाल उच्च अधिकारियों नाल लोकां नूं मिलदे हुंदे सी, शिकायतां सुणदे हुंदे सी। इस सरकार दे विच साडे माणयोग मुख मंत्री ने अजे एक वारी लोकां नाल सिद्धा राबता नहीं कीता वड्डे अधिकारियों नूं नाल लैके, पर संविधानक मुखी ने गवर्नर साहब ने तीजी वारी रख लिया। इनू भी संगत दर्शन ही पब्लिक मीटिंग कह लो। फैडरल ढांचे दे विच चुनिया होया व्यक्ति अहम कि संविधानक मुखी अहम, ये सवाल खड़ा हो गया। 1 तरीक नूं कल नूं जदों गवर्नर सरहदी ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ दौरे ते होणगे, नाल उन्हां दे चीफ सैकटरी DGP जी दा जाना जरूरी हुंदा है ते उन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ मुखी भी नाल होणगे। उदों मुख मंत्री ਵੱਲੋਂ सद्दी मीटिंग, अहम मीटिंग, सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ मुखियां दी, भावें पुलिस ते होण ते भावें प्रशासनिक DC होण, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ नाल मीटिंग मुलतवी होਊਗੀ ਜਾਂ गवर्नर साहब दा पोस्टपोन होगा दौरा। इस सवाल ने सानू खड़ा कर लिया। हुण गल ये नहीं कि अहम कौन, गल ये है कि साडे संविधान दे अनुसार कौन ज्यादा जिम्मेवार, कौन लोकां दा चुनिया होया जां स्टेट वल्लों नामजद कीता होया, इहदे उत्ते गल करनी बड़ी बनदी है। वैसे जदों लड़न दी वारी आउंदी आ, हक्कां दे नज़रिए तो, मर्यादा दे नज़रिए तो हौपरे कर जांदे आ साडे सियासतदान। केजरीवाल साहब पूरी स्टेट दे दर्जे लई लड़दे लड़दे चुप कर गए ते हुण LG दे दरबार दे विच हाज़रियां भरदे ने। साडे मुख मंत्री साहब भी इंज लगदा जिवें पैड़ च पैर रखना सिख गए। चलो एनीहो, असीं क्यों करदे आं गल, एनीवे अगे वधदे आं। वीर दविंदर सिंह पंजाब विधान सभा दे साबका डिप्टी स्पीकर ने, लेकिन चुंडी बड़ी करारी वड्डदे। हुण चीफ सैकटरी नूं, वैसे गल इत्थे भी गवर्नर साहब दी आ जांदी है। गवर्नर साहब नूं काम बहुत दे के रखते हैं साडे सियासतदान, कदे बाजवा साहब, कदे सुखबीर, कदे वीर दविंदर, चिट्ठियां ते चिट्ठियां लिखी जाते हैं। ते गवर्नर साहब नूं ऐतकी शिकायत की कीती आ साडे स्टेट दे चीफ सैकटरी, प्रशासनिक मुखी केजरीवाल नूं रिपोर्ट कार्ड, जिद्दां प्रिंसीपल चीफ गेस्ट नूं सालाना समागम स्कूल दे विच रिपोर्ट कार्ड दिंदा, इदां चीफ सैकटरी क्यों दे रहे सी? काली च अगे वध जाने। विजिलेंस ने बहुत जगह दे उत्ते सरगर्मी वधाई। OP सोनी तो लैके कुशलदीप ढिल्लों तो लैके संजय पोपली की जमानत अर्जी रद्द कर दिंदी है अदालत। इहदे नाल होर 3-4 घटनावां इकट्ठियां लवांगे, क्लब करांगे। पर जदों सरारी ते सिंगला दे मामले च प्रताप सिंह बाजवा सवाल खड़े करदे आ, इहनूं लए बिना लंघ नहीं होना। शहरां दे विच, अहम शहरां दे विच, भावें वो साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मेरा मतलब मोहाली होवे, अमृतसर होवे, लुधियाना, पटियाला, जलंधर, सारे शहरां दे विच पंचायतां दीयां जमीनां कलोनियां कट्टण लई आम तौर ते लै लीआं जांदियां। किद्दां लै लीआं जांदियां? प्राइवेट कॉलोनाइजर जमीन खरीददे आ प्राइवेट प्लेयर्स कोलों, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਏ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਵੀ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ रूप च बहुत ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कि पूरे पैसे मिल जाएंगे, कोलोनाइजर पूरे पैसे देणगे भी कि नहीं? ये सवाल खड़ा है। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ सरकार जो सुप्रीम कोर्ट च जाती है जमानत खारज कराउण लई ते एक जज पिछे हट जाते आ, वो तुहाडे नाल गल जरूर करदे आ। इन्नियां की गल्लां मेरे ख्याल कर लईए, जे विच एक अद होई ते होर भी लै लांगे। इंदरप्रीत जी, सब तो पहला मैनूं जरूर दसो कि किहड़े-किहड़े गवर्नर पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज तो बाद इन्ने सरगर्म रहे जिन्ने बनवारी लाल पुरोहित ने? बिल्कुल ठीक गल है तुहाडी सर। आम तौर ते रंधावा साहब ये मन्निया जाता हुंदा है कि जिथे चुनी हुई सरकार काम करदी है उत्थे गवर्नर फिर बेशक वो संविधान दे मुखी ने, स्टेट दे मुखी ने, पर वो अपने राज भवन च बैठ के जिन्हां लोकां दी शिकायतां आंदियां ने उन्हां तो सरकारां तो रिपोर्ट लै लैंदे आ या उन्होंने डायरैक्शनस दे दिंदे कि ये कर लो या ना करो, जो भी है, लेकिन खुद नहीं कदे जाते। पर यह
ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਉਹ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਵਧਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਟ ਵੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਰਜਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 3/4 ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਾਲਾ ਐਨੀਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਸੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਟ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ तमाम ਸੂਬੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੂ ਵਿਲ ਬਲਿੰਕ ਫਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਪਕਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਟਕਰਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਦੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਪੀਓ ਸੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ तमाम ਬਿਊਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ
ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਫੀਤੇ ਫੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਮਾਇਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਹ ਪਮਾਇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, 2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੀ ਫੜਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ 17A ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 17A ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17A ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 17A ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੇਵਕਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹਉ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਥੋੜੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਓ ਯਾਰੋ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਖੜਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ
ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਿਖਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਰਿਟਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਹਾਰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਹਾਰਦ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਰਿਟਨਸ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਔਰ ਹਰ ਉਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਟਕਰਾਓ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੌਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਲਤ ਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭੇੜ ਹੋਏਗਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਲ ਦਾ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੱਲ ਆਈ ਇਸ ਬੈਂਚ ਕੋ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ। ਔਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ NS ਕਲਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ, ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ FIR ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ SITs ਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ 10-20% ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, 125 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਇਹਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਚੰਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 200 ਏਕੜ ਦਾ ਚੰਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਹੈ, ਪਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ MLA, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ DCਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ DC ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਖੁਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਔਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ 100% ਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ DC ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਦਾ 70-20-100 ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖੂਗੀ
ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਏ ਉਹ ਖਾਲ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।